नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय गुरुदेव। धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ चौथो भारतनो साहित्यक वारसो। लास्ट विडियोनी अंदर लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे समजूती मेळवेल के कन्नड़ साहित्यनो परिचय, त्यारबाद फारसी साहित्यनो परिचय अने अमीर खुसरोनो परिचय। आ लेक्चरनी अंदर आपणे समजूती मेळववानी छे। प्रादेशिक भाषाओनो विकास, प्रादेशिक भाषाओना साहित्य, मुगलकालीन साहित्य, उर्दू भाषानो विकास अने त्यारबाद भारतनी प्राचीन विद्यापीठों विषे समजूती मेळववानी छे। छेल्ले आपणे के प्रादेशिक भाषाओ मध्ययुग दरमियान अनेक राज्यों अंदर एटले के बंगाल, गुजरात वगैरह राज्यों अंदर अनेक स्थानिक सुल्तानों एटले के राजाओं कविओ, लेखकों वगैरह ने आश्रय आपीने साहित्यनो विकास कर्यो। जेमां कबीर जेवा अनेक संत कविओए लोकभाषा में उपदेश आप्यो के कबीर जेवा अनेक कविओए लोकभाषाओनी अंदर उपदेश आपवा लाग्या। जेमाना तेने कबीरना दोहा आपने राम रहीम के कबीरना दोहा ए संधु कड़ी भाषानी अंदर लखायेला अने ते लोक साहित्यनो महत्वनो अंग बन्या। के अनेक राजाओ के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आ सिवाय के बंगाल वगैरह राज्यना सुल्तानोए संतो, कविओ, लेखकों वगैरह ने आश्रय आपीने पोताना राज्यनी अंदर ए भाषानी अंदर साहित्यनो विकास कर्यो। के कबीर जेवा अनेक संत कविओए लोकभाषाओनी अंदर उपदेश आपवा लाग्या। जेमां कबीरना दोहा ते लोक साहित्यनु महत्वनु अंग बन्या। अने आ दरमियान आ समय में भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषानी मुख्य बोलीओ हती। के हिंदी भाषानी अनेक बोलीओ छे। जेम आपणे कही के भाई गुजरात तो गुजरात राज्यनी अंदर अनेक बोलीओ बोलाय छे, एवी रीते हिंदी भाषानी अंदर पण ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी जेवी अनेक बोलीओ बोलवामां आवे छे। अने भोजपुरी अने अवधी ए हिंदी भाषानी मुख्य बोलीओ हती। अने अवधी भाषानी अंदर मलिक मोहम्मद जायसीए अवधी भाषानी अंदर मलिक मोहम्मद जायसीए पद्मावत नामनु महाकाव्य लख्युं। त्यारबाद संत तुलसीदासे जेनो प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस ए अवधी भाषा में लख्यो। जे रामचरितमानस छे आपने एम थाय के भाई रामायण अने रामचरितमानस, तो रामचरितमानसनी अंदर मात्र ने मात्र चौपाईओ छे अने आ चौपाईओनी रचना छे ए तुलसीदासे करी अवधी भाषानी अंदर। आ उपरांत अवधी भाषा में पण बीजा कविओ पण थया। एटले के मलिक मोहम्मद जायसीए अवधी भाषा में पद्मावत नामनु महाकाव्य लख्युं। संत तुलसीदासे अवधी भाषा में रामचरितमानस नामनु पुस्तक लख्युं। आ उपरांत तो कि आ युग में हिंदी उपरांत बीजी भाषा में पण साहित्य रचायुं। जेमां बंगाळ राज्यना सुल्तानोने त्यां आश्रय मेळवी अने बंगाळ राज्यना सुल्तानोने त्यां आश्रय मेळवी अने प्रोत्साहन मळवाथी कवि बंगाળી भाषा में कृतिवासे रामायण अने बंगाळ राज्य में सुल्तानोने त्यां आश्रय रहीने कृतिवासे बंगाળી भाषा में रामायण अने प्रसिद्ध कवि चंडीदासे सैकड़ों गीतों लख्या। के आपने एम थाय के रामायणनी रचना तो वाल्मीकिए करी, तो कवि चंडीदासे शुं कर्युं? तो कि ए संस्कृत मांथी बंगाળી भाषानी अंदर
એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું. ત્યારબાદ ભક્તિ ગીતો લખવાની પરંપરા શરૂ થઈ અને બંગાળના સંત ચૈતન્યએ આ ઉપરાંત પ્રસિદ્ધ કવિ ચંડીદાસે સેંકડો ગીતો લખ્યા બંગાળી ભાષાની અંદર. અને બંગાળમાં સંત ચૈતન્યથી ભક્તિ ગીતો લખવાની પરંપરા શરૂ થઈ અને ભક્તિ ગીતો બંગાળી ભાષાની અંદર સંત ચૈતન્યએ ભક્તિ ગીતો લખવાની પરંપરા શરૂ થઈ અને ત્યારબાદ ભક્તિ ગીતો લખવાની શરૂઆત થઈ. સંત ચૈતન્યએ બંગાળી ભાષાની અંદર ભક્તિ ગીતો લખ્યા. ત્યારબાદ નરસિંહ મહેતાએ ગુજરાતી ભાષામાં, નામદેવ અને એકનાથે મરાઠી ભાષાની અંદર ઘણા બધા ભક્તિ ગીતો લખ્યા. એ ઉપરાંત તો કે જૈનુલ અબિદીનના કાશ્મીરની અંદર જૈનુલ અબિદીનના આશ્રય રહીને મહાભારત અને રાજતરંગીણી કે જેની રચના વેદવ્યાસે કરી અને સોમદેવ કલ્હણ રચિત રાજતરંગીણી આ બંને ગ્રંથો છે એ સંસ્કૃતમાં હતા અને સંસ્કૃતમાંથી તેનું ફારસી ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું કે કાશ્મીરના સુલતાનો એટલે કે કાશ્મીરમાં જૈનુલ અબિદીનના આશ્રય રહીને મહાભારત અને રાજતરંગીણી આ બંને ગ્રંથોનો સંસ્કૃતમાંથી ફારસી ભાષાની અંદર અનુવાદ કરવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત તો કે જે આપણે વાત કરી કે પ્રાદેશિક ભાષાઓના સાહિત્ય કે ભાઈ પ્રાદેશિક ભાષાઓ અને આ ભાષાઓનો વિકાસ કરવામાં અનેક સુલતાનોએ સિંહ ફાળો આપ્યો. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી કે ભાઈ વિજયનગરના સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય અને આ વિજયનગરનો મહાન સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય છે એને રાજા હોવા છતાં સંસ્કૃત ભાષાની અંદર અને તેલુગુ ભાષાની અંદર, કારણ કે એક રાજા હોવા છતાં પણ તેલુગુ અને સંસ્કૃત સાહિત્યના તે લેખક પણ હતા અને વિજયનગરના મહાન સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય એને તેલુગુ ભાષાની અંદર ઘણા બધા સાહિત્યો છે એને લખ્યા છે. કારણ કે એક મહાન સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય એ તેલુગુ અને સંસ્કૃતના લેખક હતા અને તેમણે આમુક્ત માલ્યાદા નામના ગ્રંથની રચના કરી. કે આવી રીતે ઘણા બધા રાજાઓ છે, એ રાજાઓ પણ પોતે લેખક હોય, કવિ હોય અને ઘણા બધા રાજાઓ છે એ લેખકો અને કવિઓને આશ્રય આપીને પોતાની પ્રાદેશિક ભાષાઓની અંદર સાહિત્યનો વિકાસ કરતા. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી કે મુઘલકાલીન સાહિત્ય. તો કે મુઘલ વંશના રાજાઓ બાબર, હુમાયું, જહાંગીર, શાહજહાં, ઔરંગઝેબ આવા અનેક રાજાઓ જે મુઘલકાલીન રાજાઓ તરીકે ઓળખાય છે. આ મુઘલકાલીન રાજાઓએ પણ ઘણા બધા પુસ્તકો લખેલા, જેમાંના કારણ કે એ તુર્કી ભાષાના સારા એવા લેખકો હતા અને મુઘલકાલીન રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન તુર્કી ભાષાની અંદર ઘણા બધા સાહિત્યની રચના થઈ. જેમાં સૌ પ્રથમ મુઘલ બાદશાહ તુઝુકે બાબરી નામની પોતાની આત્મકથા લખી. એટલે કે તુર્કી ભાષાની અંદર એને સૌ પ્રથમ તેને પોતાની આત્મકથા તુર્કી ભાષાની અંદર લખી, જેનું નામ છે તુઝુકે બાબરી. અને ત્યારબાદ જેનું ફારસીમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું તુઝુકે બાબરી નામના ગ્રંથનું, અને ત્યાર પછી ફારસીની અંદર અનુવાદ કરી અને એનું નામ રાખવામાં આવ્યું બાબરનામા. નેક્સ્ટ ત્યારબાદ હુમાયુની બહેન ગુલબદન બેગમે ત્યારબાદ હુમાયુની બહેન ગુલબદન બેગમે હુમાયું નામે પુસ્તક લખ્યું, જેની અંદર હુમાયુની એને આત્મકથા લખી. ત્યારબાદ તો કે બાદશાહ જહાંગીરે તુઝુકે જહાંગીરી નામે પોતાની આત્મકથા લખી. અને ઔરંગઝેબ પણ એક સિદ્ધહસ્ત લેખક હતો અને બહાદુર શાહ જફર પણ એક મુઘલકાલીન બાદશાહોમાં
એક બહાદુરશાહ જફર જે મુઘલકાલીન રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન છેલ્લો રાજા હતો અને બહાદુરશાહ જફર પણ એક ઉર્દુ કવિ હતો. આમ તુલસીદાસ અને સૂરદાસ, આ સિવાય સૂરદાસ, કેશવદાસ, રહીમ, તુલસીદાસ, કેશવદાસ, સૂરદાસ, રહીમ વગેરે હિન્દી ભાષાના મહાન સાહિત્યકારો એ અકબરના સમયમાં થઈ ગયા અને જેની અંદર તો કે અકબરના શાસનકાળ દરમિયાન અનેક સાહિત્યકારો થઈ ગયા અને એમાં તુલસીદાસ, સૂરદાસ, રહીમ વગેરે હિન્દી સાહિત્યના સાહિત્યકારો થઈ ગયા અને દેશના ઘણા ભાગોમાં રહીમના દોહરા પણ દેશના ઘણા ભાગોમાં આજે પણ સુપ્રસિદ્ધ છે કે એ રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન અનેક સાહિત્યકારોએ એ પુસ્તકો લખ્યા, સાહિત્યો લખ્યા, ઘણા બધા કાવ્ય ગ્રંથો લખ્યા, જેની અંદર આપણે વાત કરી કે ભાઈ અકબરના સમયમાં અનેક સાહિત્યકારો થઈ ગયા જેને હિન્દી સાહિત્યનો વિકાસ કરવામાં પોતાનો ફાળો આપ્યો. કવિ કેશવદાસે પ્રેમ અને વિરહના વિષય પર સાહિત્ય લખ્યું. રહીમના દોહરા એ અકબરના શાસનકાળ દરમિયાન એ વધુ વિકસિત બન્યા. આ સિવાય તો કે બાદશાહ અકબરે આ સમયે ફારસી ભાષામાં પણ અનેક નોંધપાત્ર પુસ્તકો લખાયા. તેમાં અબુલ ફઝલે આઈને અકબરી નામનું પુસ્તક લખ્યું અને જેની અંદર તેને અકબરની આત્મકથા, આઈને અકબરીની અંદર ભારતીય રીત રિવાજ, શિષ્ટાચાર, ધર્મ, દર્શન અને ભારતની આર્થિક સ્થિતિનું તેને વર્ણન કર્યું. અબુલ ફઝલે આઈને અકબરી નામનું પુસ્તક લખ્યું અને આ પુસ્તકની અંદર તેને ભારતીય રીત રિવાજ, ધર્મ, દર્શન, આર્થિક સ્થિતિ, શિષ્ટાચાર જેવા જીવનના તમામ પાસાઓનું વિસ્તૃત એને વર્ણન કર્યું. ત્યારબાદ તેણે અકબરની પોતાની આત્મકથા લખી અને જેનું નામ આપ્યું અકબરનામા. કે મોટા ભાગના મુઘલ વંશના જે શાસકો છે એ શાસકોએ પોતાની આત્મકથા લખી, મોટે ભાગે તુર્કી ભાષાની અંદર લખી, ત્યારબાદ તુર્કીમાંથી અલગ ભાષાની અંદર એને ટ્રાન્સલેશન પણ કરેલું. આમ ઐતિહાસિક કૃતિ તરીકે આ ગ્રંથ ઘણો જ મૂલ્યવાન હતો. અબુલ ફઝલનો ભાઈ ફૈઝી એ પણ ફારસી ભાષાનો એક મહાન કવિ હતો અને એને પણ અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોનો, અબુલ ફઝલનો ભાઈ ફૈઝી, અને આ ફૈઝીએ અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોનો ફારસીમાં અનુવાદ પણ કર્યો હતો. આ સિવાય આપણે વાત કરી કે ભાઈ અકબરના શાસનકાળ દરમિયાન બાદશાહ અકબરે મહાભારત, રામાયણ, અથર્વવેદ, પંચતંત્ર, ભગવદ્ ગીતા વગેરે ગ્રંથોનો અનુવાદ કરવા માટે, એટલે કે સંસ્કૃતમાંથી ફારસી ભાષાની અંદર, તુર્કી ભાષાની અંદર અનુવાદ કરવા માટે એક સ્વતંત્ર અલગ ખાતાની પણ સ્થાપના કરી અને અકબરના સમયમાં ઇતિહાસના ઘણા બધા ગ્રંથો પણ લખાયા. આમ અકબરના શાસનકાળ દરમિયાન તેમણે કે અલગ એક વિભાગ રાખ્યો અને જે વિભાગની અંદર અનેક સાહિત્યકારો, કવિઓ, લેખકો જે અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથો છે, મહાભારત, રામાયણ, પંચતંત્ર, અથર્વવેદ જેવા અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોનો ફારસીની અંદર અનુવાદ કરતા, અલગ ભાષાની તુર્કી ભાષાની અંદર ટ્રાન્સલેશન કરતા અને ત્યારબાદ એ ગ્રંથો છે એ અતિ મૂલ્યવાન બન્યા. આમ અકબરના સમયમાં ઘણા બધા ગ્રંથો લખાયા અને એ ગ્રંથો, કારણ કે તે રાજાઓને આશ્રય આપતા, કારણ કે તે એ સમયમાં કવિઓ અને લેખકોને આશ્રય આપીને અનેક ગ્રંથો લખાવતા. આ સિવાય અનેક ગ્રંથો હોય, એ ગ્રંથોનો સંસ્કૃતમાંથી અલગ ભાષાની અંદર, તુર્કી, ફારસી જેવી અનેક ભાષાઓની અંદર ટ્રાન્સલેશન કરાવતા અને સાહિત્યનો વિકાસ કરતા.
આમ અકબરના મુઘલકાલીન રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન ભારતીય ભાષાઓનો વિકાસ થયો. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી ઉર્દૂ ભાષાનો વિકાસ કે ભાઈ ઉર્દૂ ભાષાઓનો વિકાસ કરવા માટે, કારણ કે મધ્યયુગ દરમિયાન ઉર્દૂ ભાષા છે એક મહત્ત્વની ભાષા બની રહી. સમય જતાં આ ભાષા હિન્દી સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ સૌથી સમૃદ્ધ ગણાતી. મધ્યયુગ દરમિયાન ઉર્દૂ ભાષાનો વિકાસ થયો અને ત્યારબાદ આ નવી ભાષા સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ સમય જતાં ધીમે ધીમે આ નવી ભાષા છે એ સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ સમૃદ્ધ બનવા લાગી અને અન્ય ભાષાઓની ધીમે ધીમે હરોળમાં આવી ગઈ કે ભાઈ ફારસી, તુર્કી, કન્નડ, આ સિવાય સંસ્કૃત જેવી અન્ય ભાષાઓની અંદર ઉર્દૂ ભાષા પણ એની હરોળમાં આવી ગઈ અને ઉર્દૂ ભાષાઓનો વિકાસ થવા લાગ્યો. ઉર્દૂ ભાષાની અંદર અનેક કવિઓ થયા, જેને વલી, મિર્દદ, મિર્તકી, મીર, નઝીર, અકબરાબાદી, અસદુલ્લા ખાન, ગાલિબ જેવા મહાન કવિઓ થયા અને આ કવિઓએ ઉર્દૂ ભાષા મહાન કવિઓ થયા અને 18મી સદી દરમિયાન ઉર્દૂ ગદ્યનો વિકાસ થયો. ઉર્દૂ ભાષાની અંદર ઘણા બધા પાઠો લખવામાં આવ્યા અને જેમાં મોહમ્મદ હુસેન સંસ્કૃતના મોટા ભાગના ગ્રંથોનો ઉર્દૂમાં ભાષાંતર થવા લાગ્યું કે 18મી સદી દરમિયાન ઉર્દૂ ગદ્યનો વિકાસ થયો. આ સિવાય ઘણા બધા સંસ્કૃત ગ્રંથો છે, એ સંસ્કૃત ગ્રંથોનો ઉર્દૂની અંદર ભાષાંતર થવા લાગ્યું. ઉર્દૂ ભાષાની અંદર અનેક મૌલિક ગદ્ય ગ્રંથો પણ લખાયા, જેમાં મોહમ્મદ હુસેન આઝાદનો દરબારે અકબરી મહત્વનો ગ્રંથ ગણાય છે કે આમ ઉર્દૂ ભાષાની અંદર ઉર્દૂ ભાષા છે એ અન્ય ભાષાઓની સમકક્ષમાં આવવા લાગી. મધ્યકાલીન સાહિત્ય દરમિયાન અન્ય ભાષાઓની હરોળમાં આવવા લાગી, જેમ કે હિન્દી, આ સિવાય સંસ્કૃત, પાલી ભાષા, ફારસી ભાષા જેવી અનેક ભાષાઓની હરોળમાં છે એ ઉર્દૂ ભાષા આવવા લાગી અને ઉર્દૂ ભાષાની અંદર અનેક કવિઓ થયા. ઉર્દૂ ભાષાની અંદર ઘણા બધા ગદ્ય ગ્રંથો લખાયા. મોટા ભાગના સંસ્કૃત ગ્રંથોનો ઉર્દૂની અંદર અનુવાદ થવા લાગ્યો અને ત્યારબાદ 18મી સદી દરમિયાન ઉર્દૂ ગદ્યનો વિકાસ થયો. ઘણા બધા મૌલિક ગદ્ય ગ્રંથો પણ લખાયા અને જેમાં મોહમ્મદ હુસેન આઝાદનો દરબારે અકબરી સૌથી મહત્ત્વનો ગદ્ય ગ્રંથ ગણાય છે. આ સિવાય આ સમય દરમિયાન ભારતીય ભાષાઓમાં થયેલા નવલકથાના વિકાસની સાથે ઉર્દૂ ભાષાની અંદર ઘણી બધી નવલકથાઓની પણ રચના થવા લાગી. આમ ઉર્દૂ સાહિત્ય છે એ અન્ય ભાષાઓની સમકક્ષમાં આવવા લાગી અને ઉર્દૂ સાહિત્યનો વિકાસ થયો. ત્યારબાદ તો કે આપણે વાત કરી પ્રાદેશિક ભાષાઓના સાહિત્ય, મુઘલકાલીન સાહિત્ય અને ઉર્દૂ ભાષાઓનો વિકાસ. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરશું ભારતની પ્રાચીન વિદ્યાપીઠો. જેમાં આપણે આજે એક પ્રાચીન વિદ્યાપીઠની અંદર એક વિદ્યાપીઠની વાત કરી, નાલંદા. તો કે પ્રાચીન સમયની ભારત દેશમાં ઘણી બધી વિદ્યાપીઠો હતી, જેમાંની મુખ્ય 4 વિદ્યાપીઠ જેને આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જ્યાં લગભગ તમામ ભાષાઓનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું. તો કે આ આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠો પૈકીની એક વિદ્યાપીઠ એટલે કે નાલંદા. જે આ નાલંદા વિદ્યાપીઠની વિશેષતા શું હતી? તો કે આ વિદ્યાપીઠ છે એ પહેલાં તો ક્યાં આવેલી છે? બિહાર રાજ્યના પટણા જિલ્લાનું બડગાંવ નામનું ગામ, જ્યાં પ્રાચીન વિદ્યાપીઠ આવેલી હતી, જ્યાં અનેક
देश विदेशना विद्यार्थीओ त्यां उच्च अभ्यास माटे आवता ए आ प्राचीन समयनी मुख्य 4 विद्यापीठ नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी अने वल्लभी। तो आ 4 विद्यापीठों पैकीनी एक विद्यापीठ एटले के नालंदा बिहार राज्यना पटना जिल्लानुं बड़गांव नामनुं गाम त्यां आ विद्यापीठ आवेली हती। अने आ विद्यापीठ छे ए समयमां भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा आ नालंदा विद्यापीठ ए संस्कृतिनु नालंदा भारतीय संस्कृतिनु तीर्थधाम पण हतुं, ज्यां जैन और बौद्ध धर्मनु मुख्य केन्द्र पण हतुं। आ सिवाय 5મી सदी में कुमारगुप्त नामना राजाए आ विद्यापीठनो विकास कर्यो। 5મી सदी में कुमारगुप्त नामना राजाए आ विद्यापीठनो विकास कर्यो अने त्यारबाद महावीर स्वामीए 14 चातुर्मास कर्या होवानुं पण उल्लेख छे। तेथी ते जैन धर्मनुं पण तीर्थ बन्युं के महावीर स्वामीए त्यां 14 चातुर्मास कर्या होवाथी ते जैन तीर्थधाम तरीके पण प्रसिद्ध थयेल। अने 5મી सदी में आपणे बात करी कि भाई कुमारगुप्ते आ विद्यापीठ से एनो विकास कर्यो अने त्यार पछी नालंदा विद्यापीठनी प्रसिद्धि में घणो बधो वधारो थयो कि 5મી થી 7મી सदी दरमियान आ विद्यापीठ से एनो खूब ज विकास थवा लाग्यो। देश परदेश थी आ विद्यापीठ से एनी अंदर अभ्यास करवा माटे अनेक विद्यार्थीओ त्यां आवता हता अने आ विद्यापीठनी अंदर देश परदेश थी ए अहींया अभ्यास करवा माटे आवता हता। आ विद्यापीठ छे ए विद्यापीठ में हजारों हस्तलिखित पुस्तकों पण हता। आ विद्यापीठनी अंदर हजारों हस्तलिखित पुस्तकों हता, हाथेथी लखेला घणा बधा पुस्तकोना अमूल्य भंडार हता जे विश्व में श्रेष्ठतम गणी शकाय एवा पुस्तकों आ विद्यापीठनी अंदर विद्यार्थीओने अभ्यास माटे राखवामां आवता हता। अने आ जे ग्रंथालय छे, ग्रंथालय एटले पुस्तकालय जे विश्वनुं महान ई समय में अने मोटुं पुस्तकालय तरीके तेने ओळखवामां आवतुं अने जेने धर्मगंज तरीके आ ग्रंथालयनुं ओळखवामां आवतुं हतुं। 7મી सदी में चीनना ह्युअन स्वांगे आ विद्यापीठनी मुलाकात लीधी अने 7મી सदी में चीनी प्रवासी ह्युअन स्वांगे आ विद्यापीठनी मुलाकात लई अने तेने बौद्ध धर्मनो त्यां अभ्यास कर्यो। बौद्ध धर्मनो अभ्यास कर्या पछी अहींया चीनी प्रवासी ह्युअन स्वांग ज्यारे पाछो फरे छे त्यारे ते पोताना हाथेथी लखेला 657 पुस्तकों हस्तलिखित पुस्तकों छे पोतानी साथे लई जाय छे। आ विद्यापीठ छे, आ विद्यापीठनी अंदर तो के जे विद्यार्थी भणतो ए भणीने ज्यारे पण अभ्यास करीने ज्यारे बहार निकळतो ते एक आदर्श विद्यार्थी गणातो अने आ आदर्श विद्यार्थी छे ए उच्च अभ्यास माटे खास करी अने तेने गणवामां आवतो। आदर्श विद्यार्थीए भणी लीधा पछी आदर्श विद्यार्थीए अभ्यास करी लीधा पछी तो के ए नालंदा विद्यापीठनी अंदर 7 मोटा खंडो हता, 300 जेटला नाना खंडो हता। विद्यार्थीओने रहेवा माटे मठो बांधवामां आवता। आपणे आवी गयुं के चैत्य कोने कहेवाय विहार, विहार एटले मठ ज्यां विद्यार्थीओ अभ्यास करी अने त्यारबाद रहता होय। बौद्ध साधुओनी प्रार्थना के उपासना करवानुं स्थळ एटले चैत्य, ज्यां निवास करता होय, अध्ययन करता होय एटले के एने मठो कहेवामां आवता। के त्यां 7 मोटा खंडो हता, 300 जेटला नाना खंडो हता। आ साथे तो के त्यां उच्च अभ्यास माटे खास करी
એ 7 મોટા ખંડો, 300 જેટલા નાના ખંડો હતા. વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે મઠો પણ બાંધવામાં આવતા હતા. આ સાથે વિદ્યાપીઠના નિભાવ માટે અનેક ગામો છે દાનમાં મળતા, કે આ વિદ્યાપીઠની અંદર અભ્યાસ કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓનો જે તે ખર્ચ થાય, રહેવાનો, જમવાનો, અભ્યાસ પાછળનો જે તે ખર્ચ થાય એ ખર્ચ છે એ ઘણા બધા રાજાઓ અને શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા તેને દાન પૂરું પાડવામાં આવતું. નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે એની અંદર તો કે તત્વજ્ઞાન, શિલ્પકલા, મંત્રવિદ્યા, વ્યાકરણ, તર્કશાસ્ત્ર વગેરેનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું. આ સિવાય બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનું પણ, બૌદ્ધ અને વેદ ધર્મનું પણ શિક્ષણ આપવામાં આવતું. તો કે વિદ્યાર્થીઓને નિભાવ માટેનો જે તે ખર્ચ થાય એ રાજાઓ અને શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા, અનેક ગામોના પૈસાદાર લોકો દ્વારા તેને દાન આપવામાં આવતું અને આ વિદ્યાપીઠો છે એ ચાલતી હતી. આ સિવાય તો કે લગભગ 700 વર્ષ સુધી દેશ પ્રદેશમાં જ્ઞાનની અખંડ જ્યોત વરસાવવા માટે અને અનેક વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં, દેશ વિદેશથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવતા હતા અને ગામોની આવકમાંથી જ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન અને વસ્ત્રો વિનામૂલ્યે પૂરી પાડવામાં આવતા. આમ 700 વર્ષ સુધી દેશ પ્રદેશમાં જ્ઞાનની અખંડ જ્યોત ફેલાવનાર નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે એ હાલમાં ભગ્ન અવસ્થામાં, એટલે કે ખંડેર અવસ્થાની હાલતમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એ ભગ્ન અવસ્થા અને ખંડેર અવસ્થા એ ભારતીય સંસ્કૃતિની એક પ્રતીતિ કરાવે છે કે ભાઈ પહેલાંના સમયની વિદ્યાપીઠો કેવી હતી. હ્યુએન ત્સાંગે આ વિદ્યાપીઠની મુલાકાત લીધી. આ સિવાય તો કે ઘણા બધા રાજાઓ શ્રેષ્ઠીઓના દાન દ્વારા આખી આ વિદ્યાપીઠો ચાલતી, જ્યાં અનેક બૌદ્ધ ધર્મ, વેદ ધર્મ, આ સિવાય તો કે તત્વજ્ઞાન, શિલ્પકલા, મંત્રવિદ્યા વગેરેનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. આવી રીતે નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ તરીકે એને નામના મેળવી. તો કે આવી રીતે 4 વિદ્યાપીઠો પૈકી આપણે આજે એક વિદ્યાપીઠનો પરિચય મેળવો, નાલંદા વિદ્યાપીઠ. હવે અહીંયા આપણે આ લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ અને હોમવર્કની અંદર આપણે 2 પ્રશ્ન લખવાના છે. એક પ્રશ્ન છે નાલંદા વિદ્યાપીઠ વિશે માહિતી આપો. અને બીજો પ્રશ્ન છે મુઘલકાલીન સાહિત્યનો પરિચય આપો. ફરીથી હોમવર્કની અંદર 2 પ્રશ્ન લખવાના છે. નાલંદા વિદ્યાપીઠ વિશે માહિતી આપો અને બીજો પ્રશ્ન છે મુઘલકાલીન સાહિત્યનો પરિચય આપો. આ 2 પ્રશ્ન હોમવર્કની અંદર આપણે લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.